श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफले शुजुष्टाम् दुर्गां देवीगं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानभ्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकायतनया यशंयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्न नावा दुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूना आम् पृतनाजितगं सहमानमुग्रमग्निगं हुबेम परमात् सधस्थात् स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि स्वाञ्च आग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्रविष्णु रनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीं लोक इह मादयन्ताम् ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तः
नाभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। আমাদের আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৮ নম্বর শ্লোক। আগে পড়ছি। নিয়তং কুরু কর্ম ত্বম কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ শরীরয়াত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদ কর্মণঃ। আবার পড়ছি। নিয়তং কুরু কর্ম ত্বম কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ শরীরয়াত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদ কর্মণঃ।
বলা হচ্ছে নিয়তং কুরু কর্মত্বম। হে অর্জুনা, ত্বম নিয়তম কর্ম কুরু। হে অর্জুন, তুমি প্রতিনিয়ত কর্ম করো। কিরকম কর্ম করবে? না, শাস্ত্রবিহিত যে কর্মগুলো আছে, যে কর্মগুলো একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত এবং সামূহিক উন্নতির কারণ হয়, সেই কর্মগুলি হে অর্জুন তুমি করো। কেন করবে? কারণ কর্ম জ্যায়ঃ হি অকর্মণঃ, অকর্মণঃ হি কর্ম জ্যায়ঃ। কর্ম না করার থেকে কর্ম করা ভালো, শ্রেয়। অর্থাৎ তুমি সবসময় হে অর্জুন কর্ম করো, শাস্ত্রবিহিত কর্ম তুমি করতে থাকো। কারণ কর্ম না করা থেকে কর্ম করা ভালো। কর্ম না করলে অলসতা চলে আসবে, ঠিক আছে? কর্ম না করলে আরো কি হবে উনি পরের লাইনেই বলছেন। কর্ম না করলে একটা জড়তা চলে আসবে। সর্বোপরি অকর্মণঃ, অর্থাৎ কর্ম না করলে তে মানে তোমার শরীর যাত্রা অপিচ না প্রসিদ্ধিয়েত। শরীর যাত্রা মানে হচ্ছে দেহযাত্রা, দেহযাত্রা মানে হচ্ছে এই দেহকে পরিপালন করার জন্য যা যা প্রয়োজন, ঠিক আছে, তো সেগুলো কর্ম না করলে কখনোই সম্ভব হবে না। অর্থাৎ যদি তুমি কর্ম না করো তুমি তো মারা যাবে অর্জুন। সুতরাং কর্ম তোমাকে এমনিও করতে হবে তেমনিও করতে হবে। আমরা বলি না যে কোনো উপায় নেই, কর্ম করতেই হবে, ঠিক আছে? তাই হে অর্জুন, তুমি শাস্ত্রবিহিত কর্ম যেগুলো রয়েছে সেগুলো নিরন্তর করতে থাকো। তাই অর্থটা কেমন করা হয়েছে? তুমি হে অর্জুন, তুমি শাস্ত্রবিহিত যে কর্তব্য কর্ম আছে সে কর্মগুলো তুমি করো। কারণ কর্ম না করার থেকে কর্ম করা ভালো। আর কর্ম না করলে তোমার দেহযাত্রা নির্বাহও হবে না, ঠিক আছে? এখন কতগুলো শব্দের দিকে নজর দেব এবং তার মাধ্যমেই জায়গাটা পুরো পরিষ্কার হয়ে যাবে। প্রথমত হচ্ছে শরীর যাত্রা। শরীর যাত্রা মানে কি? তো শরীর যাত্রা মানে হচ্ছে, শঙ্করাচার্য করছেন শরীর স্থিতি, ঠিক আছে? মানে শরীরের থাকা, শরীরের অস্তিত্ব, সেটাই হচ্ছে শরীর যাত্রা। অর্থাৎ এই শরীরটা থাকবেই না হে অর্জুন যদি তুমি কর্ম না করো। তো দেখুন, সত্যি কথা বলতে আমরা যদি বুদ্ধির জায়গাটা অফ করে দিই তাহলে আমরা যা করি সমস্তটাই শরীরস্থিতির জন্যই করি। আমরা খাই কেন? যে না খেলে মারা যাবো তাই। আমরা জল পান করি কেন? জল পান না করলে মারা যাবো তাই, ঠিক আছে? আমরা শরীরকে পরিষ্কার রাখি কেন? না হলে শরীরে বিভিন্ন ধরনের রোগ এসে বাসা বাঁধবে। তার জন্যই স্নান থেকে শুরু করে অনেক একটা স্নান ইত্যাদি শরীরের বাহ্য অংশকে পরিষ্কার করা, ভেতরের অংশকে পরিষ্কার করার জন্য এই আহ, সেই ডিটক্স করে অনেকে, বা প্রাণায়াম ইত্যাদি করে, ঠিক আছে? আর মনকেও সুস্থ রাখতে হবে, কারণ মন যেহেতু শরীরকে পরিচালনা করে, তার জন্য মনের এক্সারসাইজ করতে হয় আমাদের। এই যে আমরা উপাসনা করছি বা আমরা মেডিটেশন করি, তো এই সবগুলোই কিন্তু শরীর যাত্রার জন্য, যাতে দেহস্থিতি হয়, ঠিক আছে? তো আমরা কত কাজ করছি, যদি আমাদের জীবন থেকে এই ক্ষুধা অংশটা বাদ দিয়ে দেওয়া হয়, ক্ষুধা তৃষ্ণা, আমরা দিশেহারা হয়ে যাবো যে আমরা সারা সময়, এই যে সারাদিনে 24 ঘন্টা আমরা করবোটা কি? লোকে তো মারামারি লেগে যাবে। তো ঈশ্বর নিজের ব্যবস্থা করে রেখেছেন যে শরীর স্থিতি যাতে হয়, এই শরীরটা কর্মফল ভোগের জন্য তো এই শরীর, তো এই শরীরটা যাতে থাকে
এই শরীরটা যাতে যেমন তেমন করে কেউ নষ্ট না করে ফেলে, তার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছেন ঈশ্বর। প্রথমত সারাটা দিন ব্যস্ত রাখা হবে আপনাকে এই শরীর স্থিতির জন্য। আপনাকে তো কর্ম করতেই হবে। আমরা এই এত সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে তাড়াতাড়ি স্নান করে আমরা কর্মক্ষেত্রে যাচ্ছি বা পড়াশুনো করতে যাচ্ছি, তার একটা বড় কারণ কিন্তু শরীর স্থিতি। যাতে আমাদের শরীরটা থাকে, কারণ তাহলেই রোজগার হবে, তাহলেই টাকা পয়সা আসবে, তাহলেই খেতে পড়তে পাবো। ঠিক আছে? তো আহ একটা তো সোশ্যাল ভ্যালিডেশন থেকে শুরু করে অন্যান্য বিষয় রয়েছে, সেটা ততটা শরীর যাত্রার সাথে সম্পর্কিত না হলেও আমাদের মানসিক মনের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। আমি যেটা বলতে চাইছি যে হয়তো আমাদের এত টাকা প্রয়োজন নেই, হয়তো আমাদের এত পরিশ্রম করা আবশ্যক নয়, তা না হলেও শরীরযাত্রা হয়ে যায়। কিন্তু তথাপি আমরা ওটা করে থাকি। তার কারণ হচ্ছে আমরা চেষ্টা করি আমাদের মধ্যে যতটা প্রতিভা আছে, আমাদের মধ্যে আহ, যতটা সম্ভাবনা আছে তাকে প্রকাশিত করার। তো আর যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে এই শরীরটা যাতে ইনট্যাক্ট থাকে, তার জন্য ঈশ্বর দিয়েছেন ব্যথা, পেইন। এই যে আমাদের শরীরের ব্যথা, এটা কিন্তু শরীরকে রক্ষার জন্যই। শরীরে এমনি এমনি ব্যথা হয় না। যখন শরীর একটা ক্রাইসিসে যায়, তখনই শরীরের ব্যথা হয়। যদি আমাদের শরীরে ব্যথা না থাকতো, আমাদের লোকেরা এত ক্রিয়েটিভ দেখতেন, বলতো আরে পাঁচটা তো আঙ্গুল আছে, একটা আঙ্গুল ওই ফিশ ফিঙ্গারের মতো হিউম্যান ফিঙ্গার করে ভেজে খাবো। তো মানুষের তো শখের অভাব নেই। তো বলতো আচ্ছা দুটো হাত, একটা হাত লাগবে না, একদিন একটা হাতের মাংস খেয়ে নেওয়া যাক। মানুষ সব করতে পারে, তো ঈশ্বর ওই জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছেন। উনি ব্যথা দিয়ে রেখেছেন, যন্ত্রণা দিয়ে রেখেছেন, আপনি কিচ্ছু কাটতে পারবেন না। এটা ওনার সৃষ্টি, শরীরটা ওনার সৃষ্টি। আপনি এর মধ্যে আছেন, সেটাকে রেসপেক্ট করুন। যে একটা শরীর আপনাকে দেওয়া হয়েছে, তো এটাকে আপনি যেমন তেমন করে এই শরীরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবেন না। তো সুন্দর একটা গান আছে, সেখানে বলা হচ্ছে, আমার এই দেহ, দেহ শুধু নয়, এ যে এক দেবালয়, হৃদয়ে আমার ঠাকুর বসে, দিব্য জ্যোতির্ময়। তো আমার এই যে দেহ, এটা শুধুমাত্র তো দেহ নয়, এটা একটা মন্দির। এবং এই মন্দিরের যে গর্ভগৃহ আমার হৃদয়, সেখানে ঠাকুর বসে আছেন। ঠিক আছে? ফলে শরীর রক্ষা করতে হবে, শরীরকে সুন্দরভাবে সযত্নে রাখতে হবে। আমরা বলি না, শরীরম আদ্যম খালু ধর্ম সাধনম। যত আপনার ধর্মকর্ম করার আছে, তার প্রথম যে ধর্মকর্মটা, সেটা হচ্ছে শরীর, শরীরের রক্ষা। তো এই যে শরীর যাত্রা, অর্জুন, তোমাকে এটা করতেই হবে। তুমি চাও বা না চাও, তোমাকে কর্ম আচরণ করতেই হবে। না হলে তোমার শরীর যাত্রাই হবে না, দেহযাত্রাই হবে না, দেহ স্থিতিই হবে না। তুমি কাজকর্ম না করলে তোমার শরীরই থাকবে না, এমনি মরে যাবে। সুতরাং কর্ম তোমাকে করতেই হবে। তাই কর্ম না করার থেকে কর্ম করা ভালো। আর কর্ম যখন করতেই হবে, তখন তুমি শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য কর্মগুলো করো, যেগুলো শাস্ত্রে বলা আছে। এখানে একটা খুব মজার প্রশ্ন হয়, শাস্ত্রে তো কোথাও বলা নেই যে খাও, তাহলে আমরা খাই কেন? শাস্ত্রে তো এটা বলা নেই যে তুমি চলো, একটা পা ফেলো, তারপরে একটা পা ফেলো, তাহলে আমরা ফেলি কেন? শাস্ত্রে তো বলা নেই চুলটা সুন্দর করে আঁচড়াও, তাহলে আমরা চুলটা আঁচড়াবো কেন? বিষয়টা হচ্ছে যে কিছু বিষয় রাগতঃ প্রাপ্ত। রাগতঃ প্রাপ্ত মানে আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বশতই কিছু কিছু বিষয় চলে আসে। যেমন আপনার ক্ষুধা আছে, শরীরে ক্ষুধা তৈরি হবেই, এবং আপনি খাবেন, এটার জন্য কোনো শাস্ত্র লাগে না। আপনার শরীরে নোংরা হলে আপনি যে স্নান করবেন, এটার জন্য কোনো শাস্ত্র লাগে না। ঠিক আছে? এগুলো রাগতঃ প্রাপ্ত। শাস্ত্র কখনোই মানে বোকা বোকা জিনিস নিয়ে ডিল করেনি।
আরে এগুলো তো রাগতঃ প্রাপ্ত, আমি বললেও করবে, না বললেও করবে। ঠিক আছে? সুতরাং শাস্ত্র কোন কর্মগুলো বিধান করে? শাস্ত্র সেখানেই ইনস্ট্রাকশন দেয় যেগুলো লৌকিক এবং অলৌকিক অভ্যুন্নতির জন্য সহায়ক, অর্থাৎ ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক। আরেকটা বিষয় আছে, ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত উভয়ের কল্যাণ যেখানে সাধিত হবে। আমি ডান হাতে খাবো কি বাম হাতে খাবো সেটা নিয়ে শাস্ত্র বদার্ড নয়। ঠিক আছে? কিন্তু আমার মধ্যে কোন গুণগুলো থাকা প্রয়োজন, কোন অ্যাট্রিবিউটস গুলো, কোন ফ্যাকাল্টি গুলো আমি নিজের মধ্যে কাল্টিভেট করব, সেটা কিন্তু শাস্ত্র বলে। কারণ জানে শাস্ত্র, বা যিনি শাস্ত্র লিখছেন তিনি জানেন যে এই গুণগুলো যদি আমার মধ্যে না থাকে তাহলে ব্যক্তিগতভাবে আমি বিপর্যস্ত হব এবং বৃহত্তর ক্ষেত্রে সমাজ বিপর্যস্ত হবে। কেন? বলা হচ্ছে সুন্দর ধর্মের লক্ষণ আছে, যে যে শাস্ত্রবিহিত কর্ম অর্থাৎ ধর্ম, তাকে, ধর্ম শব্দের অর্থ কিন্তু রিলিজিয়ান এরকম ভারতীয় শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। ধর্ম শব্দের অর্থ হচ্ছে কর্তব্য, ডিউটিজ। ধর্ম শব্দের অর্থ আছে গুড ফ্যাকাল্টিজ, আমাদের মধ্যে যে ভালো গুণ আছে সেগুলোকে ধর্ম বলা হয়েছে। ঠিক আছে? কোথাও কিন্তু রিলিজিয়ান অর্থে ধর্ম শব্দের ব্যবহার আমরা পাই না। তো আহ, আহ, মনুসংহিতাতে বলা হচ্ছে ধৃতি ক্ষমা দমো স্তেয়ম শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহ ধীর বিদ্যা সত্যম অক্রোধো দশকম ধর্ম লক্ষণম। ধর্মের লক্ষণ কি? ধৃতি, ধৈর্য, ক্ষমা, দম মানে বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এদেরকে নিজ নিজ বিষয়ের দিকে ছুটতে না দেওয়া, আস্তেয়ম চুরি না করা। ঠিক আছে? শৌচম অর্থাৎ শুচিতা, বাহ্য এবং আন্তরিক শুচিতা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ মনকে নিয়ন্ত্রণ করা, ধীহি মানে হচ্ছে বুদ্ধি, বিদ্যা শাস্ত্রজ্ঞান, সত্যম সত্য ভাষণ, আক্রোধ ক্রোধ না করা, এই 10টা হচ্ছে ধর্মের লক্ষণ। এবার আপনারা বলুন এগুলো কেন দরকার? ধরুন আস্তেয়ম, চুরি না করা কেন দরকার? চুরি করলে হেভি সমস্যা, আপনাকে সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে, ধরা পড়লে লোকে পেটাবে। ঠিক আছে? এটা গেল আপনার ব্যক্তিগত জায়গা। আর সমষ্টিগত দিক দিয়ে যদি সবাই চুরি করতে থাকে তাহলে সমাজে তো অব্যবস্থা চলে আসবে। এই যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সমাজের দিকে তাকান না, এত অব্যবস্থা কেন? তার কারণ হচ্ছে যারা রাজনৈতিক নেতারা আছে বা তাদের আহ ছায়ায় যারা রয়েছে তারা নিরন্তর চুরি করে যাচ্ছে, এবং তার ফলে কি হচ্ছে? স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে। চাকরি পেয়েও লোকেদের চাকরি চলে যাচ্ছে, ছোট ছোট কাজ করাতে গেলে বড় বড় টাকা দিতে হচ্ছে মানুষজনকে, এটা স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে। ঠিক আছে? ফলে আস্তেই ক্ষমা কেন করবেন? না হলে তো ক্যাওস চলবে। সবাই ভাবুন এই জগতে সবাই প্রচন্ড রেগে আছে, আপনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন বা বাসে উঠছেন, ঠেলে উঠতেই হবে আপনাকে বা ঠেলে পেরোতে হবে, ধরুন ওখানে মারপিট লেগে গেল, তাহলে তো লোকস্থিতি হবে না। ধর্ম কিন্তু সবসময় লোকস্থিতির জন্য চেষ্টা করে। বলা হয় না যে ধারণা ধর্ম ইত্যাহু ধর্ম ধারয়তে প্রজাহ। তার মানে এটা কি? রিলিজিয়ান সবকিছু ধরে রাখে, রিলিজিয়ান ক্যাওস করে, মানে সেই অর্থে যদি ঠিকঠাক ভাবে ধর্ম পালন না করা হয় এবং ঠিকঠাক ধর্ম না হয়, সমস্ত ধর্ম সমান নয়, এবং সমস্ত ধর্মই বিশ্ব কল্যাণ কল্যাণ চায় এমনটা নয়। যদি এটা আমরা বলি তাহলে আমরা আহ আহ, সেই ধর্মের বই হয়তো পড়িনি তাই বলছি। আমরা শুধুমাত্র আমরা যে হিন্দু ধর্মের গ্রন্থগুলো দেখেছি তার ভিত্তিতেই আমরা সমস্ত ধর্মকে পর্যালোচনা করে সাধারণত মানুষজন এরকম বলে থাকে, কিন্তু ব্যাপারটা কিন্তু এরকম নয়। তো আমরা যখন বলি যে ধর্ম ধারণ করে, ঠিক আছে, তো তার মানে কি? কিভাবে ধারণ করে? এই সৎ গুণগুলো দিয়ে। মানুষ যত এই ধর্মকে কাল্টিভেট করবে নিজের মধ্যে, এই সৎ গুণগুলো নিজের মধ্যে নিয়ে আসবে প্রত্যেকটি ব্যক্তি, সমাজ তত সুন্দর হবে। ঠিক আছে? তো সুতরাং শাস্ত্রবিহিত যে কর্মগুলো আছে, যেগুলোকে আমরা ধর্ম বলছি, ঠিক আছে, যে কর্মগুলো করলে ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত অভ্যুন্নতি হবে,
সেই কর্মগুলো হে অর্জুন তুমি আচরণ করো। ঠিক আছে, কারণ কর্ম না করার থেকে কর্ম করাই ভালো। এইবার এখানে একটা ক্ল্যাশ আসছে যে এটা আবার কিরকম কথা হলো, যারা সন্ন্যাসী তারা তো কর্ম করে না, তারা তো সাধনায় আছে, আমিও সাধনায় থাকবো। মোক্ষ পাওয়ার উপায় তো সাধনা, তাহলে আমি শুধু শুধু কর্ম করে টাইম ওয়েস্ট করব কেন, আমি শুধু সাধনা করব। ওরে ভাই, ও ও হলো অলসতার নামান্তর। আমরা সত্ত্বগুণ আর তমগুণের মধ্যে মানে এর না পার্থক্যটা একদম হেয়ার লাইন, মানে খুব সূক্ষ্ম পার্থক্য, একে খুব সহজে আলাদা করা যায় না। আপনার সকালবেলায় মনে হচ্ছে আমি আজ কোনো কাজ করব না, আমি আজকে সত্য গুণে অধিষ্ঠিত হয়েছি, ভাববেন না ও তমগুণ আমাদের মধ্যে সেই সময় কাজ করছে। আমাদের যাদের ব্রহ্মজ্ঞান ইত্যাদি হয়নি, ঠিক আছে, মনে রাখবেন আমাদের একমাত্র সাধন পথ হচ্ছে কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, এগুলো। ঠিক আছে, আপনি ছাড়লে হবে না, কর্ম আপনাকে করতে হবে। আপনার মধ্যে কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব বুদ্ধি আছে কি নেই? অবশ্যই আছে। আপনি কোনো কাজ করে সেই কাজের ফল লাভ করতে চান, তার মানেই আপনার কর্মে অধিকার রয়েছে, তার মানেই আপনি কর্ম করার জন্য উপযুক্ত, এবং তার জন্য আপনাকে কর্ম করতে হবে। না হলে অলসতা ঘিরে ধরবে। আপনারা তো জানেন যে একটা ফাঁকা মাথা হচ্ছে শয়তানের কারখানা। মাথাকে ফাঁকা রাখতে দিতে নেই, ওকে ব্যস্ত রাখতে হয় কর্মের মাধ্যমে। আপনাদের কি মনে হয় আমাদের পূর্বাচার্য যারা ছিলেন তারা এই পূজা ইত্যাদির আয়োজন কিসের জন্য করেছেন? আপনি যদি সকালবেলায় উঠে ফুল না তোলেন, স্নান করে যদি একটা জায়গায় শুদ্ধ হয়ে না বসেন, আপনি যদি কোনো দেবতার উদ্দেশ্যে পুষ্প নিবেদন, প্রসাদ নিবেদন না করেন, ঠিক আছে, তাতে কার কি এসে যায়? কারো কিছু এসে যায় না। আপনি ওটা না করেও তো বহু মানুষ আছে, তাতে কি তারা একদম মরে ভূত হয়ে যাচ্ছে? ব্যাপারটা তা নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে যে একটা শুভ কর্মে আপনি আপনাকে নিয়োজিত করছেন। একটা সকাল, সেই সকালে উঠে শুদ্ধ মনে আপনি সাত পাঁচ চিন্তা, এর ক্ষতি ওর ক্ষতি বা উৎকণ্ঠা, অ্যাংজাইটি এসব বাদ দিয়ে কি করছেন? ঈশ্বরের চিন্তা করছেন। আপনি ফুল তুলছেন ঈশ্বরের চিন্তা করতে করতে। ঠিক আছে, তো একটা সুন্দর কথা বলেছিলেন রামকৃষ্ণানন্দজি সম্ভবত, যে পুজো উপবাস সবই তো ফাঁকি, এসবের মাঝে শুধু তোমাকেই ডাকি। অর্থাৎ আমরা এই যা কিছু করছি, পুজো সংক্রান্ত কিছু আনতে যাচ্ছেন ঠাকুরের জন্য, কিছু প্রসাদ তৈরি করছেন বা ফুল তুলছেন, এই সবই তো ঈশ্বরের মনন করতে করতে করা হচ্ছে। তারপরে ঈশ্বরের সামনে গিয়ে বসছেন একটা পবিত্র মন নিয়ে, সেখানে আপনি আহ জগতের কল্যাণের জন্য কামনা করছেন। এবং সেকেন্ড যেটা, সেটা হচ্ছে ম্যানিফেস্টেশন। এটা আমরা বুঝতে পারি না। প্রার্থনা করা মানে কিন্তু ম্যানিফেস্টেশন করা। আপনি ঈশ্বরকে গিয়ে বলছেন যে আমার যেন পরীক্ষা ভালো হয়, আমার যেন আমি যেন ঋণ মুক্ত হই, আমি যেন প্রচুর অর্থের অধিকারী হই, আমি যেন মানুষের কল্যাণ করতে পারি। ঠিক আছে, এইগুলো কিন্তু ম্যানিফেস্টেশন, এবং ম্যানিফেস্টেশনের বিশাল পাওয়ার আছে। এই যে আপনারা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন, ভাববেন না ওটা খুব কম জিনিস। ঠিক আছে, ও বিশাল ব্যাপার। আপনি একদম ট্র্যাকে আছেন, আপনি কি চান সেটা ঈশ্বরের কাছে যখন নিবেদন করছেন, ওটা ম্যানিফেস্টেশন হয়ে যায়। দেখুন, ঈশ্বর আছে কি নেই সেটা তো আমি নিজের চোখে দেখিনি বা আপনিও দেখেননি, কিন্তু ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে যদি এগুনো যায়, জীবনে প্রভূত কল্যাণ হবে। তো এই ম্যানিফেস্টেশন যেটা আপনি প্রতিনিয়ত করছেন, আপনি ঈশ্বরের কাছে যা প্রার্থনা করছেন, আপনার সেগুলো হয়ে যাবে। কিন্তু হয়তো এই মুহূর্তে না হতে পারে, কিন্তু কন্টিনিউয়াস আপনি ওই প্রেয়ারটা জারি রাখুন, ওটা এক ধরনের ম্যানিফেস্টেশন। প্রত্যেক দিন সকালবেলায় উঠে ঈশ্বরের কাছে যখন আপনি প্রার্থনা করছেন, ওটা একটা বড় ম্যানিফেস্টেশন হচ্ছে, এবং ওটা আপনার হবেই। ঠিক আছে, ওইভাবেই সমস্ত জগৎ আহ, ঠিক করা আছে। প্রার্থনা একদম মন দিয়ে করবেন, যে হে ঠাকুর আমার এটা এটা দেবেন আমাকে, আমার এটা প্রয়োজন। এটা অসীম মহারাজ খুব ভালো বলতেন যে অনেক সময় আমি মাঝে মাঝে আমরা ভাবতাম যে ঠাকুরের কাছে গিয়ে শুধু এই বলবো যে ঠাকুর এটা দাও, সেটা দাও, ওটা দাও, এটা করো, এটা করো। ঠাকুর কি আমার চাকর নাকি? আর ওনার খেয়ে দিয়ে কাজ নেই, উনি শুধু আমার পেছনে পড়ে থাকবেন। এইরকম করে মজা করে মহারাজজিকে বলতাম। তো মহারাজজি বলতেন, আরে তুমি যাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসো, তুমি যাকে তোমার জীবনের
মানে মার্গ নির্দেশক হিসেবে চেয়েছো, তো তুমি তার কাছে গিয়ে দুটো জিনিস চাইতে পারবে না? চাইবে, পেলে থ্যাংক ইউ বলে আসবে। যদি এই জিনিসটা তুমি পেয়ে যাও, আমি যেমন ছোটবেলায় বলতাম ঠাকুর ঠাকুর যেন 80%-এর উপরে নাম্বার পাই। আবার ভালোভাবে এরকম করে বলতাম যে ঠাকুর সবাই যেন পায়, তবে আমি যেন একটু বেশি পাই। তখন ছোট ছিলাম তো, এরকম ভাবে প্রার্থনা করতাম যে ঠাকুর সবার যেন ভালো রেজাল্ট হয়, তবে আমার রেজাল্টটা যেন একটু বেশি ভালো হয়, আমি যেন একটু ফার্স্ট হই। তো ঠাকুর যখন সেটা আশীর্বাদ করতেন, ঠাকুরকে গিয়ে নমস্কার করে আসতাম, বলতাম ঠাকুর আমি চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে দিয়েছো। তো অসীম মহারাজ খুব ভালো বলতেন যে তুমি ঈশ্বরের কাছে চাইবে না তো কার কাছে চাইবে? ঈশ্বরের কাছে চাইলে কি ব্যাপারটা ভিখারি হয়ে গেল নাকি? কেউ বাপ মায়ের কাছে চায় না, তো আমি যদি আমার বাবার কাছে বলি বাবা 5 টাকা দাও, তাহলে কি আমি ভিখারি হয়ে গেলাম? আমি তো আমার বাবার কাছ থেকে চাইছি। ঈশ্বরের কাছে চাওয়া কোনো খারাপ জিনিস না। আর ওই চাওয়ার মধ্যে কিন্তু ম্যানিফেস্টেশন হয়। আপনি যেটা চান সেটা ঈশ্বরের কাছে একদম মন দিয়ে চান, প্রার্থনা করুন ঈশ্বরের কাছে, ঠাকুর আমার এটা খুব দরকার, নাহলে আমি বড় বিপদে আছি, তুমি একটু আমাকে সহায়তা করো, কোনো একটা পথ বার করে দাও। ম্যানিফেস্টেশন হচ্ছে, আপনি ওখান থেকে বেরোতে চাইছেন। এগুলো খুব কাজ করে। এখনকার দিনে আপনি দেখবেন ম্যানিফেস্টেশন নিয়ে প্রচুর চর্চা হয়, আর আমরা বহু আগে থেকে এটা রেগুলার করে এসেছি। ঠিক আছে? তো এই যে আপনাকে পুজোর কথা বলা হচ্ছে, যজ্ঞের কথা হচ্ছে, এগুলো হচ্ছে লফটি এনগেজমেন্ট। এগুলো খুব পবিত্র একটা পবিত্র ভাবে আমরা নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখছি সকালবেলাটা। তো এটা খুব ভালো পজিটিভ ওয়েতে ডে শুরু করছি, দিন শুরু করছি। সুতরাং কিছু না করার থেকে কিছু করা ভালো, এই জন্য আমাদের আচার্যরা এমন ভাবে আমাদের দিনগুলো সব, এই জপ ধ্যান বলুন, সন্ধ্যাবেলায় সদ্গ্রন্থ পাঠ বলুন, এমন ভাবে করে রেখেছিলেন যাতে আমাদের দিনটা মানে ওই বসে বসে দাঁতে দাঁত দিয়ে নখ কেটে আকাশের দিকে তাকিয়ে না কাটে। হ্যাঁ, তাহলে আমরা কর্ম ত্যাগ করব কখন? বলছে, আরে এ আবার কি কথা হলো, কর্ম নিজেই তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে যখন তোমার মধ্যে সেই উৎকর্ষ আসবে, যখন তোমার মধ্যে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বুদ্ধি লোপ পেয়ে যাবে, যে আমি কর্তা আমি ভোক্তা, এটা আমি করেছি, এর ফল আমার দরকার, এই বোধগুলো যখন চলে যাবে, কর্ম স্বাভাবিক ভাবেই চলে যাবে। কর্ম তখন আর স্পর্শ করে না আমাদের। কিন্তু যতক্ষণ না এটা না হচ্ছে, ততক্ষণ অন্তর কর্ম করতে হবে। কর্মে যেন আমরা কখনো অবহেলা না করি। মনে রাখবেন যে নিরন্তর আমাদের কর্ম করতে হবে। কিসের জন্য? আমাদের মন যাতে শুদ্ধ থাকে, তার জন্য। আর কর্ম কিভাবে করবেন সে তো বলেই দেওয়া হয়েছে, ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিয়া। কর্ম করবেন, খুব মন দিয়ে করবেন, কিন্তু কর্মের ফল ঈশ্বরের চরণে অর্পণ করবেন। বলবেন, হে ঈশ্বর, এই কর্ম আমি তোমার প্রীতি কামনায় করছি, তুমি যাতে খুশি হও, তার জন্য আমি এই কাজ করছি। ঈশ্বর পরম প্রিয় আমাদের, তার জন্য আমি যদি কোনো কর্ম করি, আমি তো কোনো ফাঁকি দেব না, আমার বেস্টটা দেওয়ার চেষ্টা করব। যেমনটা আমরা আমাদের আহ প্রিয়জন, মা বাবা, প্রেমিকা, স্ত্রী, তাদের জন্য যদি যখন কোনো কাজ করি, কত উৎসাহে কাজ করি এবং সব থেকে ভালোটা করার চেষ্টা করি। ঠিক আছে? তো সেই রকম ঈশ্বরের জন্য আমরা যদি কর্ম করি, ঈশ্বরের জন্য করার দরকার নেই, মানে কর্মফল আমি ঈশ্বরের চরণে অর্পণ করছি, এটা ভেবে যদি আমি কর্ম করি, তাহলে আমি কর্ম খুব ভালো করতে পারবো। তো এখানে খুব ছোট ছোট হিন্ট ছিল যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা হচ্ছে যে শরীরে যাত্রা, যেটা নাকি কর্ম না করলে হবে না, কর্ম না করার থেকে কর্ম করা ভালো, এবং শাস্ত্র বিহিত কর্ম কেন আমি করব, এই বিষয়গুলো খুব সুন্দর করে এখানে বীজ আকারে নিহিত ছিল। শঙ্করাচার্য খুব ছোট্ট ভাষ্য করেছেন, কিন্তু জায়গাগুলো খুব স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ঠিক আছে? একটু বেশি হয়ে গেল আজকের মনন, কিন্তু বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বেশ, এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।